وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کیجئے، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. نہیں ہے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے تو چلے آئیے، آپ کو اگر ایسا ہی منظور ہے تو ٹھیک ہے. ہر آنے والا سال گزشتہ سال سے زیادہ خوفناک، زیادہ خطرناک ہوتا ہے. قیمتی انسانی جانوں کو، مویشیوں کو، زراعت کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، لوگوں کی جانیں لے لیتا ہے، اور ہم پھر جو ہے آج سے 25 سال پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا یہ بجٹ ہمارے لیے ریلیف لائے گا؟ کیا اس بجٹ میں ہمارے لیے کوئی سستائی ہوگی، چیزیں سستی ہوں گی، مہنگائی میں کمی ہوگی؟ لیکن اسپیکر صاحب، ہم ان کو ایک جھوٹا دلاسا دیتے ہیں، لیکن ایسے میں عوام سے جو کلائمیٹ لیوی چارج کی جاتی ہے اسپیکر صاحب، ہر پیٹرول 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر جو 2.5 روپے کلائمیٹ لیوی جو دنیا میں نہیں لی جاتی، لیکن آپ عوام سے اگر لے رہے ہیں، اس موٹر سائیکل والے سے جو 1 لیٹر پیٹرول پتہ نہیں کس طرح سے فل کرتا ہے، لیکن وہ بھی کلائمیٹ لیوی پے کر رہا ہے. گزشتہ سال 37 بلین جو ہے وہ اچیو کیے گئے ہیں کلائمیٹ لیوی کی مد میں. تو یہ پیسہ کہاں گیا؟ لے لی جاتی تھی. کیا میں ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری بھول جاؤں؟ لہٰذا ہمارا مقابلہ جو ہے وہ نہیں ہے. آپ اپنے آپ میں الجھے رہیں. یہ تو چند باتیں تھیں، میں نے کہا گوشت گزار کرا دوں. اسپیکر صاحب، بات یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ بجٹ کی جو سیشن ہوتا ہے، اس میں ہم بجٹ کے اوپر زیادہ تبصرہ کرتے ہیں، اس میں ہم کور ان ایشوز پہ تبصرہ کرتے ہیں جو یہ ایوان ایڈریس کر سکتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر سندھ کا اتنا ہی درد ہے اور کراچی کا اتنا ہی دکھ ہے، تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے دن جب بجٹ کی تقریر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان 1991 کے ایکارڈ کے مطابق پانی کا حق جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو اس میں ہمارے ساتھ آ کے احتجاج کرتے، پروٹیسٹ کرتے، کہتے سندھ کو پانی دیں. لیکن وہ تو نہیں کرنا. تو اگر صرف سیاست کرنی ہے، پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے تو چلے آئیے، آپ کو اگر ایسا ہی منظور ہے تو ٹھیک ہے. تو پھر مجھے یہ بتا دیجئے، میں زیادہ تو نہیں کروں گی کیونکہ آگے خود ہی الجھے ہوئے ہیں، اپنی الجھنوں کو خود ہی سلجھا دیں تو اچھا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کیجئے، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تو آج کل تو خود ہی لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے میں. تو میں صرف یہ کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب، کیا میں ایک کراچی آئٹ ہو کے، بورن اینڈ ریز کراچی آئٹ ہو کے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی میں جنم لیا، تعلیم حاصل کی، ہمارے والدین کراچی آئٹ کے ہیں، ہماری خاندان آبا و اجداد کراچی شہر میں رہتے ہیں، ہماری خاندانوں کی قبریں کراچی کے اندر ہیں. ہم بھی اتنے ہی کراچی آئٹ ہیں جتنے آپ ہیں، جتنے کراچی میں بسنے والا ایک پشتون ہے، جتنا کراچی میں بسنے والا ایک بلوچ ہے، پنجابی ہے. جو کراچی میں بستا ہے وہ کراچی آئٹ ہے. لیکن آپ نے لسانیت کے نام پہ جو بیج بویا، تو آپ مجھے بتائیے، کیا میں بھول جاؤں کہ 1988 سے 1992 تک میئر کراچی کون تھے؟ کیا میں یہ بھول جاؤں کہ 2005 سے 2010 تک میئر کراچی کون تھے؟ کیا میں یہ بھی بھول جاؤں کہ 2016 سے 2020 تک میئر کراچی کون تھے؟ اور میں یہ بھی بھول جاؤں کہ پرویز مشرف کے دور حکومت میں سیاہ سفید کے مالک کون تھے؟ کیا میں یہ بھی بھول جاؤں کہ ایک کال رات کے 2 بجے آتی تھی کہ کراچی کو بند کر دیا جائے، اور پھر کراچی جو پاکستان کے معیشت کا 70% ہب ہے، اس کو آنن فانن سوئچ آن اور سوئچ آف کر دیا جاتا تھا. ایک ہڑتال کے نام پہ سینکڑوں بے گناہ نوجوانوں کی جانیں جو ہے وہ لے لی جاتی تھیں. کیا میں ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری بھول جاؤں؟ کیا میں بھول جاؤں کہ واٹر بورڈ کے اندر جو گھوسٹ امپلائیز سٹف کیے گئے، جن کی وجہ سے واٹر بورڈ کی ناقص کارکردگی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جن پر؟ کیا میں بلدیہ سانحہ بھول جاؤں؟ کیا میں بھول جاؤں کہ آپ نے خوف اور ہو کا عالم کیا ہوا تھا، کراچی کا بچہ بچہ آپ کے نام سے ڈرتا تھا؟ تو آج اگر وہ خوف کے بادل چھٹے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی امن کا گہوارہ بنا کے کراچی کو سب کو ساتھ لے کے چل رہی ہے، اور ہم تو وفاق کی امنگ ہیں. ہم صرف لسانیت پہ بات نہیں کرتے، ہم کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک ہمارا پرچم، پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم پاکستان کے پرچم کے ساتھ بلند ہوتا ہے. لہٰذا ہمارا مقابلہ جو ہے وہ نہیں ہے. آپ اپنے آپ میں
उलझे रहें, ये तो चंद बातें थी, मैंने कहा गोश गुजार करा दूं, शायद भूल गए होंगे। स्पीकर साहब, आइए अब हम बजट की तरफ बात करते हैं। तो स्पीकर साहब, बजट जो है वो जब आता है तो आवाम के दिल में एक जुस्तजू होती है, और जब हम एज ए पब्लिक पर्सन लोगों में घूमते फिरते हैं तो लोग हमसे सवाल पूछते हैं, क्या ये बजट हमारे लिए रिलीफ लाएगा, क्या इस बजट में हमारे लिए कोई सस्ताई होगी, चीज़ें सस्ती होंगी, महंगाई में कमी होगी। लेकिन स्पीकर साहब, हम उनको एक झूठा दिलासा देते हैं, हम कहते हैं कि जी हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन स्पीकर साहब हकीकत तो कुछ और है। जो बजट हमें यहाँ तकरीरों में सुनाई देती है वो कुछ और सुनहरे अल्फाज होते हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश दो सबसे जो खतरनाक चैलेंजेस हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट, खतरनाक, खौफनाक जो चैलेंजेस हैं, उसमें सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है मौसमियाती तब्दीली का, क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है। और हर आने वाला साल गुज़िश्ता साल से ज़्यादा खौफनाक, ज़्यादा खतरनाक होता है, कीमती इंसानी जानों को, मवेशियों को, ज़राअत को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, लोगों की जानें ले लेता है, और हम फिर जो है आज से 25 साल पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। इस वक्त हमारा किसान परेशान है, हमारी ज़राअत मुतासर है, और हमें फूड इनसिक्योरिटी के खदशात हैं। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो खौफनाक हमारा एक खतरा हमारे सर पे मंडला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान 7,500 ग्लेशियर्स का घर है। लेकिन ऐसे में आवाम से जो क्लाइमेट लेवी चार्ज की जाती है स्पीकर साहब, हर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर जो 2.5 रुपए क्लाइमेट लेवी जो दुनिया में नहीं ली जाती, लेकिन आप आवाम से अगर ले रहे हैं, उस मोटरसाइकिल वाले से जो 1 लीटर पेट्रोल पता नहीं किस तरह से फिल करता है, लेकिन वो भी क्लाइमेट लेवी पे कर रहा है। माय क्वेश्चन इज कि जब अगर हमें ये बताया जाता है कि गुज़श्ता साल 37 बिलियन जो है वो अचीव किए गए हैं क्लाइमेट लेवी की मद में, तो ये पैसा कहाँ गया? ये क्लाइमेट क्राइसिस को कॉम्बैट करने के लिए किस मकसद में इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये पैसा जो क्लाइमेट लेवी की मद में आवाम से लिया जा रहा है, क्या ये पैसा क्लाइमेट एक्शन पे इस्तेमाल हो रहा है या कौमी खजाने में जाकर गायब हो रहा है? और अब कहा जा रहा है कि 51 बिलियन जो है वो टारगेट है क्लाइमेट लेवी का। सो माय क्वेश्चन इज कि हमें ये बताया जाए कि जो क्लाइमेट एक्शन के नाम पे आप आवाम से पैसा ले रहे हैं, ये पैसा किस मद में खर्च हो रहा है? नाज़रीन, आपने नाज बलोच साहिबा की धुआंधार तकरीर सुनी। नाज बलोच ने अपने खिताब में कौमी असम्बली के माहौल और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लिमान सिर्फ सियासी मबास का मरकज़ नहीं बल्कि अवाम की उम्मीदों और तौक़ात की नुमाइंदगी भी है। नाज बलोच के मुताबिक अवाम ने अपने नुमाइंदों को इसलिए मुंतखब किया है कि वो इनके मसाइल को अवाम में आकर मौसर अंदाज में उठाएँ, उनका हल उनके सामने लेकर आएँ और उनकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात उनकी कम की जाए। लेकिन हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत जो है ये तो पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफ़ा कर रही है, दिन ब दिन महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है। इस बजट में जो तनख्वाहें इन्होंने बढ़ाई हैं वो टोटल 7% हैं, जबकि महंगाई जो है वो इस टाइम आसमान से बातें कर रही है। पेट्रोल के ऊपर ये लेवी चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा मौसमियाती जो तब्दीली आती है, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हर पाकिस्तानी से ये 2.5 रुपये के हिसाब से, जो 250 रुपये के हिसाब से ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, वो टैक्स कहाँ जाता है, वो टैक्स किस मद में खर्च हो रहा है? आज तक इस बारे में कोई भी मालूमात जो है वो शेयर नहीं की जा रही। क्या वो टैक्स जो है वो पाकिस्तान की आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए खर्च होता भी है, या उससे भी ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये अपनी अयाशियों में खर्च करते हैं? जैसा कि इन्होंने एक 11 अरब रुपए का त्यारा ख़रीदा, अपनी अयाशियों में इनकी दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, और जबकि दूसरी तरफ आवाम जो हैं वो 3 वक्त की रोटी के लिए तरस रही हैं। नाज बलोच साहिबा ने कहा कि हम इस हुकूमत को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते और ना ही ये जो इन्होंने बजट पेश किया है इसको सपोर्ट करते हैं। हम इस बजट को रिजेक्ट करते हैं जिस बजट ने आवाम का जीना 2 बार कर दिया है। नाज़रीन, आप नाज बलोच साहिबा की आज की इस धुआंधार तकरीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से